ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ ಆಗಿದೆ. ಪತನದ ಬಳಿಕ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಪತನದ ಬಳಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೊರೆನಾ ಬಳಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಖೋಯ್ 30 ಮೀರಜ್ 2000 ವಿಮಾನ ಪತನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಪತನ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ದುರಂತಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಪತನ ಆಗಿದೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ತಾಲೀಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೈಲಟ್ ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದುರಂತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪೈಲಟ್ ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಂಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಬಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಒಡೆತನದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಶಾ ಭರ್ಜರಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. अपना योगदान दिए हैं. बहुत बड़ी सूची है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, परंतु मंच पर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के आजादी के संघर्ष को समझे, पढ़े, जाने और हमारे स्वतंत्र सेनानियों के जीवन से गौरव और शिक्षा प्राप्त कर कर अपने जीवन में घड़े. मित्रों, मेरा आपसे भी आग्रह है, आप आजादी के 90 साल के कालखंड को जरूर पढ़िएगा. लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं. उनका हम पर ऋण. मैं कई बार युवाओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, मगर अब तो देश आजाद हो गया, हम देश के लिए शहीद नहीं हो सकते, देश के लिए जान नहीं दे सकते. हम मानते हैं इस सबके भाग्य की बात नहीं है. जो सेना में जवान है वो आज भी वो काम कर रहे हैं, मगर देश के लिए जान नहीं दे सकते हैं, मगर देश के लिए अपना जीवन जीने का अधिकार तो ईश्वर को आपको दिया है. हमें संकल्प क्या ले सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कि मैं जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल करूंगा, मेरा एक लक्ष्य होगा महान भारत की रचना करना, विश्व में भारत को सर्वप्रथम करना. मित्रों, अगर हम एक कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, विश्व में सबसे बड़े टेक्नोक्रेट आप जरूर बनिए, मगर साथ साथ ये भी लक्ष्य रखिए कि मेरा भारत भी विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे निकल जाए, सबसे पहले हो जाए और विश्व में सर्वप्रथम हो जाए. आप जरूर अपने व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारी प्रसिद्धि, ढेर सारी समृद्धि कमाकर अपने जीवन में यशोगान प्राप्त करिए, मगर इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि भारत भी विश्व में सर्वप्रथम बन जाए. मित्रों, मोदी जी ने
इसके लिए आप योगदान कर पाओ, इसके लिए बहुत बड़ी पीठिका तैयार की है। और मित्रों, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसको एक बार अगर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी पीठिका आपके लिए तैयार करी। 2014 में जब देश में परिवर्तन आया, मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले देश के अर्थतंत्र, देश दुनिया के अर्थतंत्रकों की तालिका में, दुनिया की इकोनॉमी के टेबल के अंदर भारत का नंबर 11वां था और 2004 से 14 तक वो 11वें नंबर पर चिपका रहा। मगर 2014 से 2022 सिर्फ 8 साल के अंदर ही हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। ये बताता है कि देश कितना आगे गया। और एक बहुत बड़े समूह ने आगाही करी है कि 2027 में भारत का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनेगा। मित्रों, मोदी जी ने आपके लिए ही सपना संजोया है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। अगर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है तो आप जैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी ढेर सारी संभावनाएं खड़ी होती है। 2022 में भारत ने 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। मित्रों, इसके साथ साथ ढेर सारी ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिससे आपका मिशन पूरा हो सके। मैं स्टार्टअप का ही उदाहरण देना चाहता हूं। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत ने कभी भी कहीं भी इनिशिएटिव नहीं लिया था। 2014 में हमारी स्थिति सिर्फ 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। आज भारत में 70,000 से ज्यादा more than 70,000 स्टार्टअप आज भारत के बन चुके हैं और इसमें 75 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने हैं और इसमें से 30% स्टार्टअप बच्चियों ने, छात्राओं ने बनाए हैं। ये बताता है कि आपके लिए कितना बड़ी संभावनाएं विश्व के मंच पर बनाकर आपको दी गई है। अब आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको संकल्प लेना है कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें से 45% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों के हैं। ये बताता है कि जिसमें जोश है, जिसमें क्षमता है, वो कहाँ रहता है वो कोई मायने नहीं रखता। जिसमें क्षमता है उसकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देकर 2015 से लेकर आज तक समग्र भारत को, समग्र विश्व में उत्पादन का एक हब बनाने के लिए ढेर सारी एक्टिविटी की है और इसी के कारण हम 11वीं नंबर की तालिका से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। मित्रों, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन किसी भी देश का फ्यूचर, उसका भविष्य बताता है। 2013-14 में 3000 एप्लीकेशन पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आती थी। आज 21-22 में 3000 से बढ़कर 1.5 लाख एप्लीकेशन आती है, जो बताता है कि हमारे युवा रिसर्च के क्षेत्र में कितने होते हैं, आगे बढ़े हैं। 2013-14 में 3000 में से 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे और 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 से ज्यादा पेटेंट रजिस्टर्ड किए गए हैं। ये बताता है कि हम कितने आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 4,30,00,000 लाभार्थी बनाए गए और 2,66,000 करोड़ का ऋण, छोटा छोटा लोन उनको देने का कार्यक्रम किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन ने आप लोगों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोली हैं। फिट इंडिया मिशन ने भी इसके साथ खेलो इंडिया और फिट इंडिया मिलकर युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी ढेर सारी संभावना की है। इसके साथ साथ
एनिमेशन, गेमिंग, कई सारे क्षेत्र के अंदर नई शुरुआत करने का काम किया है। और सूर्योदय इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल और ग्रीन एनर्जी, ये सारे क्षेत्र आपके लिए खोलने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मित्रों, परंपरागत सोच और परंपरागत ढांचे से बाहर निकलिए, नया सोचिए, साहस करिए और आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करिए। साहस करने वालों के पास ही लक्ष्मी आती है। हमारे गुजरात में कहते हैं साहसे लक्ष्मी वसती लक्ष्मी। मित्रों, साहसे वसते लक्ष्मी, जो साहस करता है उसी के पास लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करती है। आज ढेर सारे क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने बहुत सारी अपार संभावनाएं आपके लिए खोली हैं और प्रधानमंत्री जी ने कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी बढ़ावा किया है। आईआईटी 16 थे, अब 23 है। आईआईएम 13 थे, अब 20 है। आईआईआईटी 9 थे, अब 25 है। एम्स पहले 7 थे, अब 22 है। मेडिकल कॉलेज 387 थी, अब 596 है। और कुल यूनिवर्सिटी देश में 723 थी और आज 723 से बढ़कर 1043 हुई है। ये बताता है कि शिक्षा का आधार और व्याप कितना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, कॉलेजों की संख्या को भी 36,000 से बढ़ाकर 48,000 48,000 तक ले जाने का काम किया है। मित्रों, बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी भारत में अपने कैंपस खोलने की परमिशन दी है और आज यहीं पर उत्तर कर्नाटक के अंदर ही हमारे प्रहलाद जोशी पीछे पड़ गए थे, इसलिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का आज कैंपस भी उत्तर कर्नाटक में आज से ही शुरू होने वाला है। फॉरेंसिक साइंस का क्षेत्र आने वाले दिनों में देश में बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है और फॉरेंसिक साइंस के लिए ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स प्राप्त हो, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। मोदी जी का ये विजन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोलने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में सुनिश्चित रूप से 6 साल से ज्यादा सजा है ऐसे सभी अपराधों के अंदर फॉरेंसिक एविडेंस को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। अगर ये होता है तो इस देश के अंदर कम से कम 50,000 से ज्यादा फॉरेंसिक साइंस के साइंटिस्ट चाहिए और इसके लिए आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर में है, इसका देश में 7वां कैंपस बनाने का काम यहां शुरू हो रहा है, वो भी आपकी संभावनाओं को खुलेगा। मित्रों, मैं अंत में युवाओं को इतना ही कहना चाहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक में मैंने एक बात पढ़ी है, बहुत छोटी परंतु सूचक बात है। आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते, परंतु अपनी आदतों को बदल सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप आपका भविष्य नहीं बदल सकते, परंतु अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर आपने आपकी आदतें बदल दी तो आपकी बदली हुई आदतें आपके भविष्य को निश्चित बदल देगी, निश्चित सुधार देगी। इस दिशा में हम सोचे, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम भी एक संकल्प ले, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ले और देश के किसी क्षेत्र में योगदान करने के लिए भी दे। जब 2047 में देश की शताब्दी मनाई जाए, तब हर एक क्षेत्र के अंदर हमारा ये महान देश दुनिया में सर्वप्रथम हो, ऐसे देश की रचना करने के लिए आप युवा जुड़ जाइए। मोदी जी की अपील पर, उनके आह्वान पर उनके साथ दीजिए और महान भारत की रचना में योगदान देने का अपना कर्तव्य हम पूरा करें। मैं फिर से एक बार केएलई सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर
जो युवा साथी यहाँ आए हैं उनकी भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾಮೇಷ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ MLC ಆಗಿರುವಂತ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಪುತ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, HS ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂಡ 4 ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ 4 ಬಾರಿ ಇವ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. 1994ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ HP ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನತಾದಳ ಬಂದಿತ್ತು. 94ರಲ್ಲೇ MLA ಆಗಿದ್ರು ಹಾಸನದಿಂದ HS ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಏನು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಅಂತ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ MLC ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ? ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಸ್ವರೂಪ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತಾನೆ ಇದೆ, ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಾನೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿನೇ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ. ಹೌದು ಪೃಥ್ವಿ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಿದೆ JDSಗೆ ಮೊದಲು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಹಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 7ಕ್ಕೆ 6 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣನವರ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಸನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೇವಣ್ಣನವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಾಸನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣನವರು ಈಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವರೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈ ಬಾರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ
ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಂಬಂತ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಕೂಡ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೊರಹಾಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರಿಗೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.